بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ البخاری و مسلم. ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی ہیں، جو صحابہ کرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث رسول کو یاد کرنے کا شرف رکھتے ہیں. اس حدیث کے اندر 3 جملے ہیں، 3 فقرے ہیں، 3 سینٹینس ہیں. فرمایا گیا، رسول اللہ کو فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ جب بولے تو بھلی بات بولے یا چپ رہے. یہ ایک جملہ ہوا. دوسرا جملہ پھر ہے تکرار کے ساتھ: جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی ضرور تعظیم کرے، تکریم کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی ضرور مہمان نوازی کرے. 3 تعلیمات ہیں اس کے اندر. اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصل، اصول اور بنیادی بات. یہ ایمانیات کے بعد میں اس کی حیثیت اساس کی ہے، فاؤنڈیشن ہے. جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے وہ سب پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارا ایمان اللہ پر. اللہ پر ایمان ہوگا جبھی فرشتوں پر ایمان صحیح ہوگا، جبھی آسمانی کتابوں پر ایمان صحیح ہوگا، جبھی رسول پر ایمان صحیح ہوگا، جبھی آخرت پر ایمان صحیح ہوگا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں. تو یہ گویا کہ ایمان کے بعد میں اساس ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن کا پتھر ہے. ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان باللہ کے تابع ہے. اور کہا گیا آخرت پر ایمان لانا، یہ بھی الحمدللہ ایمان باللہ کے تابع ہے. لیکن اس کا بطور خاص ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آخرت، ہم جب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا آخرت ہماری کب شروع ہوتی ہے؟ مردے کے بعد. تو اگر قبر کی زندگی اچھی چاہیے تو ہم کو یہ فالو اپ کرنا ہوگا. اگر قبر کے بعد حشر کی زندگی چاہیے، یہ جہاں بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اچھوں کو اچھے عملوں کا بدلہ ملے گا، بروں کو برے عملوں کا بدلہ ملے گا. یہ وہاں جنت ہے اللہ تعالیٰ کی اچھے بندوں کے لیے، بروں کے لیے جہنم ہے. تو جب آپ کا ایمان بالآخرت مضبوط ہوگا، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان آپ کا سخت ہوگا، تو آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا. اب برائی سے آپ کو نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ کو کل حاضر ہونا ہے اور اپنے عملوں کا حساب و کتاب دینا ہے، بدلہ لینا ہے. اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ، برا عمل کریں گے تو برا بدلہ. اسی لیے یہ بطور محرک کے نیک عمل پر ابھارنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے گویا کہ یہ ایک محرک کے طور پر یہ انجن کا کام کر رہا ہے، تاکہ ہمارے اندر ان کاموں کو کرنے کی طلب پیدا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اس لیے یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ ایمان اور آخرت پر ایمان. اللہ پر ایمان رکھو جو تمام ایمان کی بنیاد ہے، تمام چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے، اور آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، عذاب و ثواب پر ایمان. یہ تمہارے اندر عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا؟ پہلی بات کہ جب بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو چپ رہو. کیا 100 کی بات ایک جو کہتے ہیں لوگ، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمایا تھا. آپ ہمیشہ مختصر بولتے تھے لیکن بہت گہرائی ہوتی تھی. سمیٹ دیا سب بات کو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے
अच्छी निकले बुरी निकले, जिम्मेदारी के साथ आप बोले कि लहवो लईब में बोले, हंसी मजाक में बोले या सीरियस बोले, वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारे आपके मुंह से जो बात भी निकलती है एकदम हाजिर बाश मजबूत फरिश्ता किरामन कातिबीन एकदम तैनात है, उसको नोट किया जा रहा है। सोचिए अगर इस बात का हमको मुकल्लफ किया जाता कि कागज लाकर तुम ही दो, ये तुम जितना कुछ बोलते हो, जो करते हो वो भी और जो बोलते हो वो सब नोट किया जाए, तुमको कागज ला करके देना है, इन फरिश्तों को अगर ला के देना है। तो आप सोचिए कितनी बात हम दिन भर में बोलते हैं, रात भर में बोलते हैं, कितना कागज का गट्ठर देना पड़ता है इन फरिश्तों को लिखने के लिए। आप अंदाजा कीजिए। उलमा ने कहा है, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान को कागज खरीदने का मुकल्लफ और पाबंद किया जाता तो आदमी पैसा बचाने के लिए कम से कम बोलता, कि कम बोले ताकि लिखना कम पड़े। जी, अब गरीब बच्चों को देखिए ना, जिनके पास कापी नहीं है तो किस तरीके से बच्चे एक एक वर्ष का लिहाज करते हैं, उसके माँ बाप ख्याल रखते हैं कि कापी जाए मत करो बेटा, बर्फ को फाड़ के मत फेंको, हम इतनी कापियां कहाँ तुम्हारे लिए मुहैया कर सकते हैं। आजकल स्कूल में देखते हैं ना, बच्चों का बस्ता कापियों से भरा हुआ होता। तो अगर हर बात को नोट करने के लिए फरिश्ता अगर यहाँ मौजूद है, बिल्कुल हाजिर है, मुंह से निकला नहीं कि लपक लिया उसने और नोट कर लिया, तो अगर कागज पर लिखने की नौबत आती और वो लिखते तो आप सोच सकते हैं कि आप कम से कम बोलते कि कागज कम फटे। क्या बात कही। तो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो अगर अल्लाह पर ईमान है तुम्हारा और आखिरत पर ईमान है तो जरा से ज़बान पर कंट्रोल रखो, पूरे कंट्रोल से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलने जा रहे, जो मुंह में आया बोल दिया। कहीं पर खड़े हुए कोई बात हो रही है ना, तो कुछ बोलना चाहते हो तो पहले सोच लो कि जो बोलने जा रहे हो इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, हमको नुकसान होगा या सामने वाले को नुकसान होगा। अगर नुकसान का पहलू इसमें है तो चुप रहो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं ये बोलने से फायदा होगा तो फिर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और अगर अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो बुरी बात बोलने से या झगड़े की बात बोलने से, फसाद की बात बोलने से भाई अच्छा है कि खामोश हो, नजात पा जाओगे। कितनी सीधी सी बात है, कितनी लॉजिकली बात है, हर कोई समझ सकता है। हम लोगों की मुसीबत यह है कि हम बोलते हैं तब गौर करते हैं कि जा ये तो गलत बोल गए, तो अब तो जुबान से बात निकल गई है, तीर कमान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं आती। तो जिस कदर बात आपकी कम होगी, कलाम आपका कम होगा, उसी कदर आपसे गलतियां कम होगी, अफसोस कम होगा, नदामत कम होगी, लोगों से सॉरी कहना, माफी मांगना कम होगा। जो मुंह में आया बोल दिया, गाली दे दिया, सॉरी सॉरी। अरे गाली देने से पहले वो समझते कि क्या होगा इसका अंजाम, तो सॉरी कहने की नौबत नहीं आती। बहुत बड़ा अदब सिखलाया गया है इस हदीस के अंदर, याद रखो, समझा। अल्लामा अबू मोहम्मद इब्ने अबी ज़ैद अल-क़ैरावानी बिलाद अंदलुस में, मगरिब में, स्पेन में मालिकी मजहब के बड़े इमाम गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तर भलाइयों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे आदाब और अखलाक को 4 हदीसों के अंदर बयान कर दिया। अगर वो 4 हदीस आपके सामने रहे तो दुनिया की सारी भलाई आपके अंदर आ जाएगी। एक तो यही हदीस कि बोलने से पहले सोचना है कि क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है। और दूसरी हदीस ये है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, अच्छा मुसलमान वो है, और यह मुसलमान के अंदर अच्छी सिफत ये है कि वो मामला जिसका सरोकार आपसे ना हो उसमें इंटरफेयर मत करो। बहुत सारी मुसीबतें मोल ले लेते हो, बात किसी की हो रही थी उसमें घुस गए, कोई बात बोल दिया पकड़ में आ गए, समझा कि। तो जो मामला जिससे तुम्हारा सरोकार नहीं है यार, क्यों उसके पीछे पड़ते हो। कभी कभी कोई कहता भी है कि भाई हमारे दो के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, आप क्या के लिए खड़े हो यार, अपना तो जाओ ना, क्यों जरूरी जबरदस्ती उसमें घुसने की टांग अड़ाने की कोशिश करते हो। तुमसे कोई मशवरा ले, कोई तुमसे पूछे, कोई कहे कि भाई जरा सुनिए तो हमारी इसकी बताइए तो इंसाफ की बात, हम कह रहे हैं कि ये कह रहा है। लेकिन बिला वजह के लिए दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना और अपनी दिलचस्पी दिखाना और उसमें सक्रिय रोल अदा करना,
یہ اچھی بات ہے. تو کہا گیا کہ جس کام سے تمہارا سروکار نہیں ہے اس سے پرہیز کرو، یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان. اور تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وصیت کیجیے. وصیت، نصیحت نہیں، وصیت بہت خاص بات ہوتی ہے، بڑی تاکیدی چیز کو وصیت کہتے ہیں، تاکیدی چیز کو وصیت کہتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہو اور اہم بات ہو. اور یہ بھی اس آدمی نے کہا کہ مختصر کیجیے گا، وصیت کیجیے اور مختصر کیجیے. تو آپ نے ایک ہی لفظ فرمایا، لا تغضب، اپنے غصے پر کنٹرول رکھو. اب آپ دیکھ لیجیے اس کا فائدہ، اپنے غصے پر کنٹرول رکھو، غصے کو پی جایا کرو. زندگی میں بہت سارے امور آتے ہوں گے، کاروبار میں چلتے پھرتے کسی نے چھٹکی لگا دی، کسی نے دھکا لگا دیا، غصہ ہو گیا، کالر پکڑ لیا اس کا. کاروباری ہے، دکان میں ہے، کوئی گراہک آیا، الٹی سیدھی کوئی حرکتیں کر گیا، بس اس کا گریبان پکڑ لیا. بیوی نے کوئی بات ایسی کہہ دی، بیٹے نے بیٹی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے غصہ ہے، شارٹ ٹیمپر آدمی ہے، بیوی پر برس پڑا، بچوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے. تو اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. کمال یہی ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ. والکاظمین الغیظ، اندر سے شیطان ابھار رہا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، بولو مارو پیٹو، لیکن نہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی گئے. جیسے پیاسا، اپنے پیاس کو دبا کے بیٹھے ہو نا، ابھی رمضان سے پیاس لگی ہوگی، دبائے ہوئی ہے، نہیں ابھی نہیں، وقت کا انتظار کرو، اس سے پہلے کتنا بھی پیاس لگو کہ نہیں پلاؤں گا. تو پیاس بھی اندر سے جو آتی ہوگی وہ ٹھہر جاتی ہوگی کہ بندہ پانی نہیں دے گا. اس طریقے سے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو، چلو جانے دو. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول میں رکھو. جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں ہوں گے. بچہ نماز نہیں پڑھنے آیا تو جا کے بگڑو گے نہیں، ارے نماز کیوں نہیں پڑھا، ایسے کیوں نہیں نماز کیوں نہیں لگایا، اوپر سے کماچا اٹھایا، غصہ ہوئے، آنکھ لال پیلی کی، نہیں ماریں گے. آنکھ لال پیلی کی، بچہ ڈر جائے گا کہ میرے ابا اگر دوبارہ سے نماز نہیں پڑھے گا تو پٹائی کر دیں. اسی طریقے سے بال بچوں کے اندر یا کسی کے اندر بھی اگر کوئی خرابی دیکھو تو اس کی اصلاح کے لیے سمجھاؤ، نہیں سمجھتا ہے تو غصہ کرو. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ کیا کہ برائی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، تمہارے بیوی بچے چھتر بے مہار، بے لگام کے، بے نکیر کے اونٹ کے طریقے سے بھاگتے پھر رہے بازاروں کے اندر، کچھ بگڑ نہیں رہے، دیکھ کر کے ان کی غلطیوں کو بھی مسکرا رہے ہو، محبت سے گلے لگا رہے ہو. یہ کوئی مرد کا کام ہے؟ تو غصہ بھی ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آدمی آپے سے باہر. اکثر جگہ دیکھیے گا میاں بیوی کے درمیان کے طلاق کی وجہ اگر آپ جانیے گا تو اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ غصے میں طلاق دے دو. ہم نے کہا تو اسی کا نام تو کنٹرول کرنے کا نام مسلمانی ہے. تو کوئی غصے میں نہیں طلاق دیتا تو کیا پیار میں طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ یہ کیا کہتے ہیں غصے میں طلاق دیا؟ تو طلاق تو غصے ہی میں پڑتی ہے. یہ شراب کی حالت میں جب اس کی عقل ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ طلاق دیتا ہے. اور بات کا جواب اگر دے دیتی ہے، ایک سے دو جواب اس نے کیا دیا کہ تم نے طلاق دے دی. اس بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو معمولی نصیحت مت سمجھیے گا. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اس شخص کو جو یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ یا رسول اللہ وصیت کیجیے، بہت تاکیدی حکم فرمائیے، آپ مختصر کیجیے. ایک لفظ میں آپ نے کتنی بڑی نصیحت کی ہے. اگر یہ لوگوں کو معاف کرنے کی آپ کے اندر عادت پیدا ہو جائے، غصے پر کنٹرول کی عادت پیدا ہو جائے، ہزاروں مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ بچ جاؤ. اور چوتھی حدیث آپ نے یہ فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. کیونکہ دینی رشتہ ہے، تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے. کیسے پسند کرتے ہو کہ یہ مسلمان تکلیف میں رہے، تم بھلے میں رہو؟ تو اس کے لیے بھی بھلائی کی خواہش کرو. اگر تکلیف میں پڑ رہا ہے تو اس کو بچاؤ کہ جس راستے پہ جا رہے ہو خطرناک ہے، آگے کھائی ہے مت جاؤ. آگے جا کر کے 2 کلومیٹر راستہ بند پڑے گا، ہم ادھر ہی سے آ رہے ہیں، گھوم کے آ رہے ہیں، بھائی میرے ارے ادھر سے چلو، راستہ بند ہے، مسدود ہے، ذرا بتا دو، اس کو سمجھا دو. جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسرے کے لیے پسند. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا جملہ ہو گیا. اب آپ سے تو وعدہ ہے ہمارا کہ 10 منٹ
या 15 मिनट की गुफ्तगू करेंगे या 5 मिनट का सवाल जवाब देंगे। चलिए और दूसरा जुमला मुख्तसर करते हैं। दूसरा सेंटेंस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी की तकरीम करे, इज्जत करे। पड़ोसी की तकरीम क्या होगी? मतलब पड़ोसी को तकलीफ न दे, पड़ोसी को तकलीफ न दे। आपकी तरफ से आपके पड़ोसी को भलाई ही पहुंचे, बुराई ना पहुंचे। हर पड़ोसी ये समझ ले कि ये मेरे पड़ोस में है, हमारी तरफ से इसको भलाई पहुंचनी चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हम थूक खखाड़ा इसके मकान पे न फेंके, हम कूड़ा इसके मकान पे न फेंके, हम पेशाब इसकी दीवार की जड़ में न करें, हम नाली इसकी तरफ न खोलें, हम कूड़ा करकट इसके मकान पे न डालें, हम इतना शोर शराबा न करें कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो, परेशानी हो। वो 10 बजे 11 बजे सो रहा है, आप जाकर के 12 बजे उधम मचा रहे हैं, घर में शोर हंगामा कर रहे हैं। वो अगर कहे कि भाई हम सो रहे हैं, हमारे घर में बीमार है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अपने घर में जो चाहूं करूं, तुम कौन होते हो? हटाओ, ले जाओ अपना घर दूसरे मोहल्ले में ले जाओ। ये होना चाहिए क्या? ये एक मुसलमान की शान होनी चाहिए। अगर काफिर भी रहे मोहल्ले के अंदर तो तुम्हारे अखलाक से तुम्हारी मोहब्बत इतना खुश हो कि ये समझे कि मुसलमान ये होते हैं, और हो ना हो किसी दिन वो कहे कि भाई हमको भी मुसलमान बना दो। इतना अच्छा दिन तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं तो अपने पड़ोसी की इज्जत करना सीखें, पड़ोसी की इज्जत को। और पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक तो तुम्हारा मुसलमान पड़ोसी है और रिश्तेदार है, भाई है, भतीजा है, मामू है, इस तरह के लोग हैं। उनका 3 दर्जा है। एक तो कि पड़ोसी है वो, दूसरे के रिश्तेदार है, तीसरे के मुसलमान है। 3 हक है उनका। एक पड़ोसी है, मुसलमान है, पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं। 2 हक है, पड़ोसी है, मुसलमान है। और एक पड़ोसी है कि न मुसलमान है न मेरा रिश्तेदार है, सिर्फ पड़ोसी है। वो काफिर हो सकता है, यहूदी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, पारसी हो सकता है। एक दर्जा तो उसका है तो पड़ोसी। और पड़ोसियों के सिलसिले में दुनिया भर की हदीसें हैं, हम तफसील में नहीं जाएंगे। सुनते होंगे आप, अगर जहां पढ़ाई जाती होगी हदीस की किताब आप पढ़ते होंगे लोग, रियाज़ुस सालिहीन वगैरह का भी बहुत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील युसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयवदिस। जिब्रील अमीन इस कदर पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद करते थे। यूसीनी, यहाँ पर देखो वसीयत है, इतनी ताकीद करते थे कि हमें तो ये लगने लगा कि कहीं पड़ोसी के माल का वारिस न बना दिया। और बुखारी मुस्लिम ही की हदीस है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी साहब ने कसम खा के फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन। कहा कौन या रसूल अल्लाह, जिसके ईमान की आप नफी कर रहे हैं कसम खा के 3 मरतबा? कहा वो वल्ला यामुरु जारुहु बवाइका, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज न रहे। और तीसरी और आखिरी बात फरमाई गई कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखे वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुस्न अखलाक की दलील है कि साहब मेहमान आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, खुश आमदीद, अहलन व सहलन। अरे बहुत दिनों के बाद आए भाई, आइए आइए आइए, ज़हे नसीब, अरे आपने तो घर को रोशन कर दिया। इस तरह के अल्फाज अखलाकी मुजाहिरे कीजिए कि आपका मेहमान खुश हो जाए कि हमने आकर के उनको तकलीफ नहीं दी है, ये हमारी आमद पर खुश। और खास के जब बाहर से सफर करके आपका कोई मेहमान आया हो, ये तो मोहल्ले का भी अगर कोई मिलने के लिए अगर हफ्ते 10 दिन पर आता है तो आपको अच्छे अखलाक से मिलना चाहिए। चीज आए कि वो बाहर का आपका रिश्तेदार है, आसनसोल से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, बम्बई से आ रहा है, माशाअल्लाह, क्या आपका हुस्न इस्तकबाल होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तकरीम करो, जायज़त हो, तकरीम करो। कहा कि जायजा क्या है यार? कहा यौमुल वलद, एक दिन इनामी दावत हो। इनामी दावत क्या मतलब? यानी एहतमाम की दावत हो। पहला दिन जो हो वो एहतमाम करो, खाने पीने में जरा सा अच्छा सालन वगैरह का इंतजाम करो, अच्छे चावल का, अच्छी रोटी का इंतखाब करो जी, दाल वगैरह अच्छी बनाओ, सालन अच्छा बनाओ। मेहमान की जो तकरीम होती है उस तरीका से जो अपनी बिसात के मुताबिक है आपके, अच्छा से अच्छा खिलाइए उसको। एक दिन एक रात, उसके बाद बाकी बचा 2 दिन, तो 2 दिन जो होगी उसकी जियाफत वो आम सी जियाफत होगी। जो घर में बनेगा वो आप खाएंगे, जो घर में आम तरीका से बनता है वो। एक दिन स्पेशल और दूसरे दिन कॉमन जो घर में बनता है वो। अब उसके बाद मेहमान है कि देख रहा है खाना पीना ठीक ठाक है, रिहाइश भी अच्छी है, अब वो जाने का नाम नहीं लेता है, तो आपने फरमाया कि उसके बाद वो माँ वाला अदाले का अभी 3 दिन के बाद भी अगर रुकना चाह रहा है तो सदका। अब सदका है, अब इसका क्या मतलब है? सदका है कि तुम चाहो तो सदका करो और चाहो तो कहो कि अब मेहमान साहब तशरीफ ले जाइए।
آپ تشریف لے جائیے، یعنی ہم صدقہ نہیں کرنے کے منہ میں، یا اس مہمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 3 دن تک تو ضیافت تھی، جس میں 1 دن تو اہتمام والی دعوت تھی، 2 دن نارمل دعوت تھی، اب تیسرے دن کے بعد چوتھے دن جو ہم کھائیں گے وہ صدقہ کھائیں گے، اب اس کو وہ صدقہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وہ مہمان کو فیصلہ کرے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کی بیٹی آئی ہے اور آپ یہ کریں کہ نہیں وہ کری اب بعد 2 دن میں چلی جاتی، نہیں بیٹا 10 سال بھر کے بعد آئی ہو، 15 دن سے پہلے تو میں جانے نہیں دوں گا، ارے کیا بات ہے۔ اب اس طریقے سے اگر آپ زبردستی مہمان جانا چاہتے ہیں اور آپ اس سے لپٹے ہوئے کہ نہیں رہنا ہے، نہیں رہنا تو الحمدللہ وہ آپ کا مہمان ہے، آپ اس کو رکھیے۔ لیکن وہ مہمان جو یہاں دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے اور جانا نہیں چاہتا ہے، بھیا 3 دن تک اس کی ضیافت کرو، چوتھے دن صدقہ ہے، یا تو تم کرنا چاہو تو کرو، جاری رکھو ضیافت اس کی کہ خود چلا جائے گا 5ویں 6 دن، یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو جواب دے دو کہ اب میں صدقہ نہیں کر سکتا آپ کو۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔